बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरह हूद इब्राहिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अलम तरा आयातन गोरे दगदन वाले के फ़ज़रब अल्लाह सरंग बयान कर दे अल्लाह ताला मिसाल कलिमतन तय्यबतन। अल्लाह ताला सख एग्जाम्पल वर कर दे दस द पाकीज़ा कलिमे कलिमतन तय्यबतन द पाकीज़ा कलिमे नो सियो लफ्ज़ अरबी के राजी ताहिर दागे ताल्लुक भी द ज़ाहिरी पाकाए सरा यो राजी तय्यब द आगे ताल्लुक बुनियादी तौर भी द बातिनी पाकाए सरा और रिफ्लेक्शन कई पर ज़ाहिर बांधे सके रिफ्लेक्शन कई पर ज़ाहिर बांधे यो सड़े कि द आकीदे और द अमल और द अखलाक पर एतबार बांधे सफा और सुतरशी न दागा पर मख बाने खुदाई और रौनक पैदा की नूर पर मख बाने राशि ग्लो अंग्रेजी को तो सोए ग्लो GLOW नूरानी मखलिया। अलम तरके फदरब अल्लाह मतलन आयातान दिकतले जिस तरह बयान कर दे अल्लाह ताला एग्जाम्पल कलिमतन तय्यबतन। अल्लाह ताला कर जोर द कलिमत तय्यबा पाक कलिमा का शजरतिन तय्यबतिन पशान द पाके वने असलुहा साबितुन कि जड़दागे ढेर मुहकम और मजबूत थे वो फरउहा और शाखुन दागे फिस समाए पनिहायत बिलंदे की दी न उस दकमे वने कि जड़ इंतहाई मजबूत हुई न हरिकेन राखोले नशी हरिकेन रा उर्दोले नशी और दकमे वने कि शाखुन इंतहाई बुलंदी न इवन उश या जर्राफा अगवरतों कुल नशी चोले। अल्लाह ताला फरमाई कि माना दा कि दाद हर किस्म आफतों न महफूज थी। तो देव कुलहा वर्कैदा मेवे ओ फुटपल कुल हीन पहर मौसम बेज़न रब्बिया पर इज़्न परवरदिगार पल व यज़रिबुल्लाहुल अम्स माना दारा कि दा कलिमत तय्यबा दा एवरग्रीन दा कलिमत तय्यबा से शेदा दा एवरग्रीन दा। अल्लामा यो डेरा अजीब खबर करे दा कि ये नगमा फसल गुलो लाल का नहीं पाबंद। ला इलाहा इल्लल्लाह नगमा दा नगमा पे ना क्या सिंह दा ला इलाहा इल्लल्लाह नगमा दा दा वही द फसल गुलो लाला पाबंद न दा गुलो लाला फसल द बहार दा मौसम कम मौसम द बहार मौसमी नगा वही दा नगमा दा हर वक्त ताजा दा हर वक्त गजीगी हर वक्त एवरग्रीन दा दे द बहार सर ताल्लुक रिश्ता सिर्फ ये नगमा फसल गुलो लाल का नहीं पाबंद बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह दा हर मौसम पर ले दे दा हर मौसम पर ले गई खबर है फिर तो देव कुला वर्कैदा फ्रूट पर बेज़न रब कुल हीन पार मौसम बेज़न रब्बिया वो हुक्म दरब पर वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल अब बयान अल्लाह ताला मिसालुना लिन्नास खल्क़ुता लअल्लहुम यतज़क्करून दे द पारा कि दे पर खबर वाले पोशी व मसलु कलिमतिल खबीसतिन अमिसाल द गंद कलिमे नो गंद कलिमत कलिमत शिर्क गंद कलिमत शिर्क कुफर व मसलु कलिमतिल खबीसतिन। अब या वर बाने क़यास कवा हरा कलिमा हरा खबर अच्छा गंदवी फरमान देने बाने क़यास कवा हरा खगा खबर सही हरा खगा खबर हरा खैस्ता खबर। अल्लाह ताला फरमाई दागे जड़ मजबूत थे ब्रांचुने फउलू और बिलंदे की दी कलिमा खबीसा यानी गंदा खबर जिले उकड़ा अल्लाह ताला बस बदबुई बकरवानी सबरवानी व मसलु कलिमतिल खबीसतिन अमिसाल कलिमे खबीसे का शजरतिल खबीसतिन पशांद खबीसे वने दे
اجتصت من فوق الارض چې دا خوروي د ځمکې په سطح باندې ما لها من قرار نه د دې لپاره استحکام او مضبوطیا یثبت الله الذین مضبوط ساتي الله تعالی کسان چې ایمان راوړل محکم ساتي بالقول الثابت په محکم خبر باندې په حیات دنیا په ژوند دنیا کې او په آخرت او په آخرت کې. نو اس آخرت ته مراد ابن عباس سے وہی پیغمبر علیہ السلام دین قبر مراد چې الله تعالی په دې محکمه کلمه باندې ایمان والا خلق مضبوط ساتي په دنیا کې هم نو دوی کمپرومایز نه کوي پاکی ده باندې کمپرومایز نه کوي او په قبر کې هم الله تعالی محکم ساتي. نو چې فرشتي ورته راشي نکیر او منکر او دین سوالو کی نو دوی ورته برحق جواب ورکي. او پیغمبر علیہ السلام حضرت انس فرمایي لما فرغ عن دفن المیت چې کله پیغمبر علیہ السلام فارغ شو دفن د یو مړینا قام على قبره د قبر خوا کې ودرېدو فسبح سبحان الله وی وحمد الحمد لله وی وكبر الله اکبر وی وهلل لا اله الا الله وی. نو گویا درېمه کلمه د تمجید کلمه چې وی ورته هغه وی چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او بیا د هغه نه بعد وی چې استغفروا لاخيكم د دې خپل رور د پاره د مغفرت دعا وکي وصلوا له التثبيت ارزل پاره د الله نو غواړي ثبات او استحکام فانه الان يسأل زکه دنه به اوس تپوس کول شي نو تپوس کیږي. حدیث کې راځي امام بیهقی او امام احمد حدیث نقل کړی دی چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي دو فرشتي ورته راځي یو ته نکیر وای بل ته منکر وای. نو دغه دواړه فرشتي ته درې تپوسونه کوي مر ربک چې رب دې څوک دی وما دینک دین دې څه دی وما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فيكم ادا سړی چې تاسو در لګل شو د متعلق څه وینا ده. نو چې د ځوان د قران او سنت رڼا باندې صحیح تیر کړی نو الله تعالی ول توفیق ورکي نو جواب ورکي د لومبي سوال چې ربي الله الذي لا اله الا هو خلق السماوات والارض زما رب هغه الله دی چې داغه نه علاوه بل څوک د عبادت مستحق نشته اسمانونه او زمکه پیدا کړی. د دویم سوال جواب ورکي و دیني الاسلام چې زما دین اسلام دی. او د دریم سوال جواب ورکي چې دا سړی چې تاسو مانه تاسو کوي دا محمد دی د الله بنده او د الله رسول صلی الله علیه وسلم. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی فرشتو ته حکم وکي البسوه من الجنه دته د جنت ډریس واچوي وافرشوا له من الجنه د جنت کارپټ ورته واچوي وافتحوا له بابا الى الجنه جنت طرف ته ورته دروازه کولاو کوي چې داغه غ فریګرنس او خوشبو ورته راشي. او فرشتي ورته وای چې نم کنومت العروس ودشه لکه د نوې واده کړي ناوي التي لا يوقظها الا احب اله هغه ناوي چې ساره پاسي هم نخپل محبوب بندې پاسي یعنی د خاوند پاسي ورته هني پاسه کنه ناشته بنکه صحیح. نو معنا دار چې تابم الله تعالی پاسي قیامت تا او دی قبر کې ستا ژوند د برزخ سره دا ډېر شایسته تیریږي. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ورته یو بندر راشي په ډېر شایسته شکل باندې د تپوس کوي چې دا غراتو سره دغه خطه منوره هم شي ادا خطه خوشبو هم شي د تپوس کوي تاسو کې اهلا بک ومرحبا خدای دې په خیر راولا ستاره سره ډېر خوشاله شوم خو ته یې سو او ته انا عملک الصالح زستاغه نیک عمل یم تاسو رب دې قبر کې یو ځای یم چې تا ته تنهایی احساس نکېږي. حضور علیہ السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ کله اسرافیل شپېلې وي نو چې دې قبر نه راوځي نو دغه عمل چې د خیسته بنده شکل کې ورسره ژوند تیرو هغه دی یو خیسته زینکړي اس په شکل ورته وړاندې شي ورته وي ارکبني وما سور شه قال ما ركبتك ځکه ما دنیا کې پتا ډېر سوالي کړی دا صحیح دنیا کې متابه ډېر سوالي څه کړی دا چې خواهشات ته یو خورا خلې خو ما درته وی دا باندې کې
نو تا خواهشات پرې خودل ازما خبره دی ومن الله معنا دا چې زر باندې سو نو اوس به تاسو ورکوزم حضور علیہ السلام فرمایي که معامله ادر وی اراوندي په بل صورت وی نو چې تپوس دیو کی چې مر ربک رب د سوک ته نو دی ورته ها ها لا ادري ما ته پته نشته وای دین د څه دی وای ها ها لا ادري وای د دې سړي متعلق څه وای وای ها ها لا ادري نو الله تعالی حکم وکي چې البسوه من النار دته یو جهنمی ډریس ورواچوي وافرشوا له من النار د جهنم اور ورته د قبر کې ورواچوي وافتحوا له بابا الى النار جهنم طرف ته دروازه ورته کلاو کوي چې داغه بدبو او داغه هغه تپش او هیټ ورته محسوسيږي صحیح او یو بندر راشي په ډیر ګنده شکل باندې چې راتلو سره د تاریکی نور هم زیات شي او یو بدبوی خور شي ډیر تپوس کې لا مرحبا بك خدای دې ستابه خوباسي زدل تزان له عذابم تسو کې چې دا عذاب دې لا مزید زیات کړ ناغه ورته انا عملک السیئ زستا ګنده عملونه خواہشات پسې روان وي حضور علیہ السلام فرمایي چې اسرافیل علیہ السلام د قیامت پر ورځ باندې شپېلې وي او د قبر نه راوځي نو په یو ډیر مهیب او ګنده شکل باندې او د 500 پاوندو یا د 1000 پاوندو په شکل دغه بد عملی ورته راشي دله په دې سړ زورو کې نو په سلوري موږ ورته سلوري کول وای نو په سلوري کې ها په سلوري کې او په باندې سور شي وای ارکبوکا طالما رکبتنی دنیا کې تپ ماسور ګرځې دي تپ ماسور ګرځې دي معنا یعنی خواہشات پسې روان دي زه دې مغلوب کړم زه دې کړم مغلوب کړم تپ ماسور ګرځې دي اوس بمار سه اوس بسکه اوس بز در باندې سورې ما الله تعالی دې دا وړاندې نه کیفیت مونږ راځي یو ثبت الله الذين امنوا د دې تعلق د دې سوال جواب سره دی یثبت الله الذين آمنوا محکم ساتي الله تعالی کسان چې ایمان راوړل دي بالقول الثابت پدې مضبوطه کلمه توحید باندې فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کې او فی الاخره په آخرت کې یعنی قبر کې نو الله موږ نصیب کینو څو کې تاسو خو ویل نشي ويذل الله الظالمين گمراہ کی اللہ تعالی ظالمان ويفعل الله ما يشاء او کی اللہ تعالی چې دې ارادو کی الم تر الى الذين آیاتان دکتریا کسان بدلو نعمت الله چې هغه بدل کړو نعمت د الله تعالی په کفر باندې نو الله تعالی ولا صحت ور کړو یعنی اولی پیدا کړو دا د خدای یو نعمت به ورته بدن او اعضاء سالم ور کړی دي دا بل نعمت به ورته صحت ور کړو دا بل نعمت به ورته کور ور کړو دا ستوګنه د پاره دا بل نعمت به خوراک ور کړو ورته دا بل نعمت به اولادونه ور کړو ورته دا بل نعمت به چاله بزنس ور کړو دا بل نعمت چاله جاب ور کړو دا بل نعمت چاله عزت ور کړو دا بل نعمت چاله حکومت ور کړو دا بل نعمت نو د نعمت خو باید چې شکریا ادا کړې وي او د الله تعالی اطاعت او بندگی کړې وي خو په بدل کې دی د الله تعالی انکار او کفر وکړو الله تعالی وایي ته داس خلق کتلی الم تر الى الذين بدلوا آیاتان لکتیا کسان چې تبدیل کړي د نعمت د الله تعالی په کفر وحلوا قوم ارسول دکو قل دار البوار اغا زائد حلاکت نو زائد حلاکت څه ځای دی جهنم دای بیان دی چې د حلاکت لوی ځای څه دی اگر چې ال تسړې حلاکیږي نه مرګ پکې نه راځي وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت الله تعالی فرمایي چې د مرګ اسباب خو به ډیر موجودي خو څوک بمړيږي نه الته یسلونها داخلی کی باغیتا وبئس القرار او ډیر ناکار زائد ده وجعلوا لله اندادا ادي ګرځول دي الله تعالی د پاره امدادا شریکان ليضلوا عن سبيله دې د پاره چې نور خلق گمراه کی د الله د لارې نه قل توتوا یا تمتعوا انجای کوي تمتعوا معنا انجای کوي
فإن مصيركم إلى النار ستاسو واپسی او مرجع د اورتا کل عبادی الذین وصلی اللہ تعالی وی د دې اورنا د دې جهنم نه د دې هلاکت د زین او بچکیږي څنګه قل عبادی الذین وایزما بندگان تا هغه بندگان امنو چې ایمان راوړل دي یقیم الصلاة چې قائمای منځ وینفقوا مما رزقناهم اخذ کئی داغ مالا چی من ورکڑے دویتا سرن پپٹا وغلانیتا پخکارا من قبل ایاتی یوم قبل دین چراشی آغورت لا بیعن فیه چی نبی حس معاملہ و ٹرانزیکشن پاگے کے بیع پا مانا دو ٹرانزیکشن چی نبی حس ٹرانزیکشن اگے کہ ولا خلال انبس دوستی بھی پکی نسلی تا دو شئینا فائدہ ورکی یو خدا چی بزنس کے پیسے اگٹی دا والا فائدہ ورکی یا کل وقتا دا دوست طرف نے سپورٹ پہلاوشی دا دوست اور رشتہ دار طرف نا ورطا نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی التنا دا بزنس اور ٹرانزیکشن تصورشتا چی سا فائدہ زان اللہ پیدا کی نا دا دوستا ہے دا رشتہ دار ہے تصورشتا چی سوک بیر سر حیلپ کی اللہ الذی اللہ تعالی غزاد دے خلق السماوات چھ پیدا کرے دے اسمانون آزمکا وانزل من السماء ماء انادر کری اللہ تعالی من السماء دوریزنا ماء ابو فاخرج بی من السمرات رائس ترے دی پدے ابو ذریعہ بانے من السمرات میوے رزق لکم رزق تاز دپارا وسخر لکم الفلک او اللہ تعالی مسخر کرے تاز پارا الفلکا شپنا لتجری فی البار ددید پارا چدا چلی پا سمندر کے بے امرے پا حکم دا اللہ نوس اللہ تعالی ہوئی چی دا شپنا در اللہ ما مسخر کری دی دریابونا او سمندرون درتا ما مسخر کری دی کنی کزیو نگوارم نکل دا سے بغاوت ماہراو لکا بغاوت کے کرے نستارا مدہ لکا سنگ چی اس مسیسیپی کے اور لوزیانا کے بغاوت کرے دے نو شپ کی چلے گی شپونا ٹول پر سڑکونا پر آتے دی اگر چھرتا اڑیا شپونا سرکانا تری ما یو کورو کتا کور پا کدا تروانو لکا کشتے چروانی صحیح اللہ دے دخل عذاب نمون بچ سکی وسخر لکم الفلک مسخر کری دی اللہ تعالیٰ تا بپارا کشتے لتجری فی البحر ددید پارا چروانی سمندر کے بے امرے پا حکم دا اللہ وسخر لکم الانہار واللہ تعالیٰ تابع کرے تا دا پارا نیرونا نسنگے تابع کری دا زمانگا دے علاقہ کے دا دنیا دا خاور دا ٹول نلوی ڈیم دے دسو شی یعنی سیمٹو ڈیم نہ دے اگا دا خاور بند دے دسو شی دا خاور بند دا دنیا دا ٹول نلوی بند دے گا صحیح مور تربیلا ڈیم کو سو ورتا تربیلا ڈیم صحیح دا غیر دا پاکستان دا ټول زیادہ بجلی چی پیدا کی آغا ڈیم پیدا کی صحیح ناغی چی جوڑ کر دے دا سب ملونو دے دا غیر آغا تالاب چی دے آغا اتیا مل دے صحیح ار دنیا او بدی پکے نو اس دا غیر دا فرنٹ لگا نا فرنٹ نو دے فرنٹ بانے دا سی گٹ لگو لی اس یعنی دا دی دا بیخ نوالے آغر سر پور دا سی دے ڈیم بانے گٹ لگے دلی دی نو پا آغا گٹو باندے پا سپینو سپینو گٹو باندے لکل کری دی پکی نو التدا آیت پکی لکلے وسخر لکم الانہار صحیح وسخر لکم الانہار ورسرے بیا پا انگریزی باندے ترجمہ میں لکلے دا and we have made the rivers to serve unto you چنونگا دریابونا ستاسو دا خدمت تپارا تابع کری صحیح نو کوس اللہ تعالیٰ نو غوری نو بس اگر ڈیم تا یو گلاس گو کی جیبا صحیح ہاں لازم من کور سر اللہ سمیلے کے ہاں تراشی بیکان بیوال بوزن کل را دے زخو زمار کا الفتن دے تا حق تا دے ارادہ کلا دا مرد نرست انشاءاللہ پیسے خود پر بلا پیسے نور دام کر جو خودی کر بطم آلا پیدا کے ویجا زمزم حج تا تعالی وندر کسنگا اجی غنی نتر حج ارادو کا وسخر لکم الانہار مسخر کری اللہ تعالی تاز پارا نیرونا وسخر لکم الشمس اتا دے کری دی اللہ تاز پارا الشمس انور والقمر اسبگمائی دائے دینے چی فحادت روان دی فحادت مانا یعنی کرم چینجز مراولی پخپل پروسیجر چی
کله چې دا څه وي چې سپوږمۍ سټاپ شو یا چې دا څه ورېږي چې نور سټاپ وکړو کای سټاپ بس په چې کوم د لومبای راته کوم چکر روان دي بس دې ته وایي دای دی چې هابیچوال انداز باندې روان دي او مسخر څه دي چې تو ځان د پاره څه فائدې کې اخلي نو خلک د سولر انرژي نه سورو فائدې اخلي کنه اخلي سولر انرژي باندې خلک لایټونه خلک کارخانه کې چلای کنه نو الله تعالی فرمایي دا ګوره د ریټورو سيزن په ګوره پته لګوم بیا اوس خو ته مفت کې اخر کې بل راځي اخر کې بسې بل به راځي دا تاسو وایي سړی صحیح ده عجیباری وای چې د تور د زیړو د شنو بو خوند غسلې دا ټول خلک چې غپ لګي وای چې ډیر وایي لسکی وسخر لكم الشمس والقمر دائبين دا خو ما دا ویلو کنه یو سړی په بیت الله شریف کې ناس دوه کسان د لاهور دا پنجاب کې یو لوی سټي د لاهور د پاکستان دویم لوی ښار دی کنه لاهور نو ډېر لوی ښار دی کراچۍ په دوه نمبر ښار دی او ډېر مشهور دی هغه متعلق یو جمله خلک وایي لاهور لاهور ہے وایي لاهور دی نو سوې لاهور دی نو دوه ناس بیت الله کې غریبانه سره 15 کال شو وطن ته نوتري نو ما دغه منځنه په دغه ناس نو دواړه خفو خو دی یو وی چې راشه د عملګر له خوشحال کا ورته مرګري صدا خدای مهرباني ده ګور الله تعالی مکه تر اوستیو رزق ځان له پیدا کوو بچو له لیدو او ګور دا په کله مفت چې دا وخراج هیڅ پیسې مونږ لګي بیت الله شریف ته مخامخ نه سي ګور ورته د عبادت صحیح نو د مقصد دا چې هغه لګ د ټینشن نه چراو باسي ډېر خفاونه نه افته د ټینشن نه خو بالکل د کور په چکر کې د لا فکر مال ته دا ورته دا خبرې ټول ټیک دي خو لاهور نه اوله صحیح نه مونږ هم سره وته دا خبرې ټول ټیک دي خدا تورې شنه او بتورې شنه او بدی وسخر لكم الشمس والقمر دائبين مسخر کړي دی الله تعالی تاسو د پاران ور اوس پوګمای دایبین تو دایبین معنی چې عادتا روان دي وسخر لكم الليل والنهار الله تعالی مسخر کړي تاسو د پارش پاورس واتا تسخير معنی دا ده دغه وګوره چې هیڅ ریپیر تابانه ذمہ داری نشته ریپیر ذمہ داری چرته چادا سے ہوئے چې وای دا د شپې ور د ګاډي لګن خطرې پایې کار نه کوي ور دا رضا باندې وګد شو ال شاباس اوزار راولي چې دا پایې ورټیک دا ویل ول صحیح الله تعالی فرماینا تسخير دا بس په خپل انداز باندې روان وآتاكم ادرکړي دی الله تعالی تاسو من کل ما سالتم ورا غشي چې تاسو ته حاجت لري نو دغه دنیا کې هر هغه شی چې انسانانو ورته محتاج دي غټول پکې موجود دي وَإِن تَعُدُّوا أَكَتَاسُ غَارَيْ چوشمارے نعمت داللہ لا تحصوان ششمارلے وَإِنَّ الْإِنسَانَ تاکی سر انسان لظلوم غٹ ظالم دے کفار او دیرنا شکر دے ظلوم مانا لوی ظالم یو ظالم دے ظالم ظلوم لوی ظالم کفار دیرنا شکر دے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا چو ابراہیم علیہ السلام رب او رب زما اجعل هذا البلد وغرزو دا خار دمکے آمن الامن ورکون کے محفوظ خار وجنبنی بچ کے ما وبنی اولاد زما ان نعبد الاصنام دنیا چ بندگی د بوتانو کو رب او رب زما انهم لتاکی سر دے بوتانو گمراہ کړي دي ډیر خلق فمن تبعنی پس چاچ زما اتباع کړه فانه مني نو دې زما مرګره دے ومن حسوانی چاچ زما نا فرمانیو کا فانک غفور رحیم تاکی سر تبخو کے مہربان نو دلته وګوره د پیغمبر طبیعت فطرتن داوی چې مخلوق د خدای د عذاب نه بچي لہذا ابراهيم عليه السلام وی فمن تبعني فانه مني چا چې زما اتباع وکړ زه فالو کړم نو دغه زما مرګره دي نو چې ابراهيم مرګره شو نو هغه خیر به ورته چې کوم خدای ابراهيم له ورکړي عليه الصلاه والسلام ورپسې و من عصاني چا چې زمانہ فرمانه وکړ نو ابراهيم عليه السلام داونه د شیطان مرګره دي ابراهيم عليه السلام داونه چې چا زمانہ فرمانه وکړ نه جهنم ته بوزا چونکه د پیغمبر طبیعت دانی پیغمبر ته بیچاره د عذاب ورکولو نه نو وی چې چا زمانہ فرمانه کړ فإنک غفور رحیم تبخون کې مهربان
صحیح. اوس پیغمبر د هر چا د پاره دا وړي د بخنه وشي. اوس بازي خلکو د بخنه د پاره سلار نه پرې خو دي. بخنه د پاره سلار نه پرې خو دي. څنګه چې لار نه پرې خو نه خدای ورسره سوچ. اورته مرګري تا پکې ځان نه پرې خو دي. تا پکې ځان نه پرې خو دي. موږ وطن کې مشهور ده. و یو سړی د چامل مشو نو ډیر خوراک وکړ. څه شي وکړ؟ ډیر خوراک وکړ. موږ ورته یو شی وای تاسو پیژنې کنه اریړه ورته وایو. اریړه تا ترخه ده نو د هغه صفوف یو خېټه باندې تکلیف دي نا صفوف سره یو کړي ټیک شي یا د هغه مربع جوړي. نو مربع هم جوړيږي. دا مربع ته خړل ده. دا هغه مربع هم جوړيږي د خېټه لپاره حکیمان ورګي کنه وای مربع. نه یو دغه دانه وی دانه نه دا دانه د په شوګر کې یو شو او شوګر کې یو شولې نه ګلکر خدای نه دیدا ده ګلخان خو د ګلاب نه جوړ دی اریډا هم بیانیه غ دانه ده دا ریډي غ دانه تا چې کوم صفو کولې دي تایلا ترخه صفو کولې دا قدر کې دانه ده نه دغه دانه د شوګر په شربت کې یو شولې او بیا شوګر شربت کې پروت وي د حکیمانو په دکان کې ناصر راشي نه غتا تا درتي مربع نو اني هاو دی یو سړي د چامل مو نو ډیر خوراکي کړو نو خېټه باندې درد شو نو حکیم لې راوسته سره واسته حکیم لې راوسته نو چې حکیم لې راوسته نو حکیم وی د اریډې مربع ورکړي سولو کې د اریډې مربع ورکړي ناغور ته کې څه مصیبت دغه ده چې د اریډې د مربع ځای په کې پاتې نه ځکه خو په درد راغلی دی یعنی ما پکې ګور دانه پر خو شهر نه مربع پکې راشي ځکه په تا در الله تعالی وای چې تا د بخنه د پاره سزا نه پر خو د بخنه کم ځای کېدم او تا ټول هر څه فلپ کړی دي نو ټول خانه دي فلپ کړي زه بخنه کېدل غواړم کم ځای کېدم صحیح. ربنا رب زمونگا انی اسکنتو ما اسولی دی من ذریتی اولاد بل بواد پتا سی ویلی کی غیر زی زرغن چیاغا ندا فرتائل غیر زی زرغن فصلی ندا زرخیزا ندا زراعت توی غیر زی زرغن چې د زرغونه ورو قابل نه ده عند بیتک المحرم استاد معزز کور خوا کې ربنا او رب زمونږه له یقیم الصلاه دا دې د پاره چې دې قائم کیموز فجعل افئده من الناس نو تو وګرځوا زړه د خلکو تابع الیم چې انکلاین وی مایل وی دوی طرف ته یعنی دې خطې طرف ته نو د چاپیره دنیا نه د خلکو ذهن انکلاین وی اوس ګوره حج برازي د اوس نسلو 15 میاشتې بعد د اوس نه خلک سو کوی د چا تنظیم خي چا سره لړ شو دا د ابراهیم هغه دعا ده چې خدای د خلکو زونه دې طرف ته مایل وګرځي د خلکو زونه دې طرف نو خو چې چا کلمه ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله نو بس دا هغه سړی یا د هغه بنده د هغه زونه مایل د بیت الله طرف ته چې خدای دې اسباب را د خیر پیدا کړي بیت الله تعالی شي دا د ابراهیم دعا ده ګوره دا بس مستر حج خبره کوله بس اعظم کوسنا دا ان شاء الله بیا په دروغ دلیل دی فجعل افئده من الناس اغرزوا دخلكو تاوی الیم چې مایلیږي دوی طرف ته ورزقهم من الثمرات او رزق ورکې دوی ته مختلف پروویژن لعلهم یشکرون دې پاره دې شکر گزاري وکي نو بس ابراهیم علیه السلام داسې دعا وکړه چې یو د ټولي دنیا د مسلمانانو طبیعت مایل د بیت الله طرف ته نمبر اول ابراهیم دغه دعا وکړه چې خدای د هر قسمه ضرورت ورته ورکړي نو بس خو چې کم شی غواړي بیت الله کې موجود دي څنګه دي غني خو چې ارث په کې ستدا سے په کې ستدا هغه اعلی قسم دي کې هر شی په کې ستدا یعنی چې ته پزړه کې د څه شی راځي په خپل استوګه کې پروت یا شیره فلانه شي بس بازار ته ورته ملاو شي ګوره چې پیرا پتا شي ورې په نظر راشي د دنیا جیان شنو دي پکې یجبا الیه بل الله تعالی فرمایي یجبا الیه ثمرات كل شيء
خدای وایي راکش کوم دې ته د هر قسمه پروویژن د چاپېره دنیا نه د هر قسمه پروویژن ورته الله تعالی راکش کوي هر شی پکې موجود دی. ما یو ځل په مدینه منوره کې دا 2-3 کال وړاندې مشر لور سره دا مشر لور سره مدیر ته وي حنجي چرته د غنی سیخ کباب نو د غوښه دانه هغه د کوفتا کوبیدا نو بچا نو ما اراده نو بس ورته روان شو یې په یو څور نه وته پکې لیکلو نغره ترکیانو رستورانت او هغه دومره بهترین ټیسټ راغی چې زمونږ د کباب داسې ټیسټ نه پته نشي پکې ساتي پته نشته مې نه دومره زبردست ټیسټ یو د ګریک ترکیه چې کوجی سره د دنیا کې مشهور نو دومره بهترینو بیا د خدای شان بیا مالا کوسر وکړو موږ روزانه وته دلته خو کوسر یو ځل وکړو بیا څنګه پیدا کړ. ربنا و رب زمونگا انکا تعلم او تاکی سرط پوئے ما پاغشے نخفی چی مونگے پتاو وما نغلنا چی مونگے شکارکو وما یخفا غل اللہ انشی پتے دے اللہ تعالیٰ بانے من شین حسیوشے پزما کے نپاس مال کے الحمدللہ اللذی تعریف دے اللہ تعالیٰ غلا وحبلی چی بخشلے دے ما تعالی کے برے پا بڑاوالے کے اسماعیل و اسحاق اسماعیل و اسحاق نو بعینه هغه خبره چې مونږ چړم بنیز وی د ابراهیم علیه السلام سوکو اسماعیلو نو دلته هم د اسماعیل ذکر لومبه وکړو د اسحاق ورپسې وکړو. ان ربی لسمیع الدعاء تاکي سره رب ما یقینا اوریدن کې د دعا ده رب اور رب زما اجعلنی او ګرځې ما مقیم الصلاة قائم ملک د منذ دا مې طبیعت وګرځي ومن ذریتی او گردے داولا زمان قائم منکی دمونز ربنا و رب زمونگا و تقبل دعا قبول کی دعا زمان ربنا اغفر لے و رب زمونگا بخنو کی ماتا ولی والدی مور پلار زماتا نو مور پلار زماتا کم مور پلار چکم پکی موحدین تیر شوی دی چکم پکی دا توحید قائل تیر ذکر ابراہیم السلام پل پلار کو توحید والا نو او مشرکو وللمؤمنین امومنانتا یوم یقوم الحساب ورزبان قائمی گی حساب ولا تخصبن اللہ دغد ابراہیم علیہ السلام سپیچو ولا تخصبن اللہ تعالی ہوئی چی خیال مکو پا اللہ تعالی بانے غافلن چکنی دے بے خبر دے غما یغمل الظالمون دا غامل نے چکی ظالمان انما دانا دا اللہ تعالی وی دانا دا چی ظالم دنیا کے خوشحال دے ارد پا ظلم بانے ز خبر نے زفیٹی خبریں پا یو اپوائنٹڈ ٹائم دے اگے پوری دلتا ہم انجوائے کوا اپوائنٹڈ ٹائم پوری انجوائے کوا انما خبر دادا یؤخرهم اللہ تعالی دلے کئی دوی لیوم آغورزتا تشخص فی الابصار تشخص دیتا ہوئی دیکھو گورا تشخص فی الابصار چی قلاو با پادشی پرانستی و پادشی پاگی کس طرگی سڑے میں دے حیرانتیا دو وجہ بندو نشی دلیر حیرت زدگی دو وجہ یا دے حیبت زدگی دو وجہ بسڑے بندو نشی محتعینا دوی با منڈے وہن کی دون وہن کی بے مقنعیرو سے اچت بنی ان کی سرون قرلا نو صدیق وگورا ایک اسرافیل علیہ السلام دا غفا اگر ٹرمپٹ کے او پاگی ساؤنڈ او آواز کی دا اٹریکشن دے وگورا چیکل آغا گئی نو آغا دا سنکے آغا سک گئی سکے آغا نو هغه د کشکولو سره دا ټول خلک باغ طرف ته ځي کشکیږي لکه مقناطیس کی راځي صحیح او تاسو به کشکیږي دی خو ګوره د خلکو په سرونو راسمېږي سترګې به داسې راوتی او نیغ برواني داسې کته نشي دته وای محتعینا مقنعي رؤوسهم محتعینا مقنعي رؤوسهم دوی با منڈے او دونو کی اللہ طرف تا مقنعی رؤوسهم چتنی ان کی بے سرون اخبرولا لا یرتد الیم طرفهم نبشی واپس کے دے دوی تنظر دوی وعفدتهم ہوا عظمت دوی با ہواون خالی دعقل او دپوئنا وانذر الناس او یرو خلقیو ما دا غورزنا یاتیم الغذابو چرازی بدوی تازا فیقول الذین ظلموا
پس وی با آکسان چی زیادے کردے ربنا اور رب زمونگا اخرنا الاجل القریب تمونگا ڈیلے کے آغنیز دے وقتا نجب دعوتکا چی مونگا اجابت کر دعوستا و نتبع رسول او اتباع کر پیغمبرانو او لم تکو اللہ تعالیٰ و توی خواہ دی مانا تاسو نور ٹائم گوارے او جی کتا مونگا لغل ڈیلے کرو الگ ٹائم دے نور راکو من بستا دعوت بان لبے کو او استاد پیغمبرانو اتباع کو اللہ تعالی و توي خا اپن دوست پیته کار چې دنیا کې تکړه کې سړی تو کار نه کړو تو سره سړی کېږي اولم تکونو اللہ تعالی ورتوئی اولم کونو آیا نوئی تاسو اقسمتم من قبلو چی قسمون مکڑو مخید دینا مالکم من زوال نشتر تاز دپارا للد دے بائنا وسکنتم فی مساکن اللذین او تاسو سی دلوئے فکورو دا کسانو کے ظلمو انفسهم چی زیادے کڑو پزانونو قلو بانے نو تاسو سی دلوئے چی کل تاسو بسفرونو کول کاروان بمویو قا نو دا اغی خلقو بلڈنگونا چی دا غیر رستو پاتیو دا غیر تواہینا نو تاسو پاگئی کے وشپے تیرو لے استاسو ریسٹ ایریا ہوا استاسو ریسٹ ایریا ہوا دا قوم شعیب ریسٹ ایریا ہوا نو دیو پکی شپے تیرو لے نو اللہ تعالیٰ وی you should look into their history what happened to them people who built it where they have gone آخرت سے شو اللہ تعالیٰ فرمائی تا سالتا باید سے لاغے نا ملو سفکر اغسطے وَسَكَنْتُمْ تَاسُ وَاخْتِرْ كَرِو فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ پاستو گنو دا خلقو کے جزیاتے کرو زاننو قلوبانے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ تَاسُنَا خبر اشکار شیوا کیف فغلنا بهم چی منگا سکڑو ابو سرا وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ امونگا بیان کرو تاز پارک سیدہ ہوئی وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ادھا خلقو ہیلہ کرو اخپل مضبوط ہیلہ خلق خپل اسٹریٹجی کی ډیر مضبوط خلق اسٹریٹجی په کول دنیا کې ډیر مضبوط اسٹریٹجی وعند الله مکرهم او په علم د الله کې هغه اسٹریٹجی د دوی وان کان مکرهم اگر چې و اسٹریٹجی د دوی تزول منه الجبال چې ختم شوی هغه سرغرونا یعنی دا دومره فار سایټډ خلقو دومره غټ غټ پلانونه کړو تابو چې اوس بغونو چته اس دنیا رسو بے سکے غرن بوجتے دا با علوزے اللہ تعالیٰ فرمائی زما پا علم کی ردوی مکر چکر بدل سجتو رسل ما باغی والوزول سو بکر اغیم والوزول فلا تخصبن اللہ پس خیال مکوا اللہ تعالیٰ بانے مخلف وعده چی دیگنی خلاف کون کے دوادے اخبر پیغمبران اخبر سرا نا اللہ تعالیٰ سے بالکل نہ گئی خو البته دا غیر ټایم دی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړي چې ته د هیستوري ته وګوره چې د پیغمبرانو سره چا زیاته کړي د قومونو سره ما څوک نو دغه زما وعده د هر پیغمبر سره چې څوک تاسو سره زیاته کوي هغه به هلاک کوم صحیح نو ته دا خیال مکوه چې کله یو پیغمبر سره وعده خلافی وکړو وعده خلافی نه کوم خو فکس ټایم غواړي څه غواړي ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی غزیز دا غلط مالک دے ذوالانتقام و انتقام مالک دے یوم تبدل الارض غیر الارض پاغ ورځ باندې تبدل الارض غیر الارض چې بدل بکریش ازمکا غیر د دې ازمکینا نو بدل بکریش ازمکا غیر د دې ازمکینا نن گلوب دا الته فلیټ شي ټوله نن گلوب دا الته بټوله فلیټ شي نو ټوله فلیټ شي نو پټوله ازمکا باندې بخلق ولاړي پٹروز بکمانے خلق ولاڑی او ابن عباس سے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چدا با میٹالک شی اب ڈسٹ نہیں دسو بھائی دا میٹل بھائی از مکہ بس شی دا با ٹرانسفارم شی میٹل تا بشی ٹرانسفارم بشی میٹل تا بلاڑ شی یا نوست میٹل تا لاڑ شی او دمرا گرم نور پہ ولاڑی اللہ دی معافیو کی یوا او درم دا چکل فلیٹ شی نو پدے کے بنا ٹرنچز وی خندقونا تاس خندق وائی وائی خندقونه پکې چرته ني هلز پکې ني ډیروکای پکې ني ټاپونه پکې ني چرته یعنی کتواله پورتواله پکې هر سبب فلیټ وی هر سبب فلیټ وی سوره مریم
ذلك سرقبك. بسم الله الرحمن الرحيم. Let me find out. हाँ, सूरह मरियम ना मरियम पस ताहा आयत नंबर 115 116 117. پیدا ہے وَيَسْأَلُونَكَ أَسْوَارِ كَيْدَتَانَ دَاخَلَكَ پیدا ہے جی باری آیت نمبر 115. وَيَسْأَلُونَكَ تَپُوس كَيْتَانَ عَنِ الْجِبَالِ دَغْرُو مُتَعْلِقِ چدابونو بسش فَقُلْ تَوَرْتَ اُوَايَا يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا چداب والو زي زما پروردگار مکمل طور بے والو زي دس لگی فَيَذَرُهَا پریبدی دازمکا قاغن صفصفا ہموارا برابرا. تسو ہموارا وائی ہموارا برابرا. لا ترى فيها عوجا تبنوی نوینے پدیزما کے عوجا خندق کتا زائے ولا عمتا ان الوڑ زائے اس الوڑ الجور بنی پکی الجور لفظ آئے نو اللہ تعالیٰ وی لا ترى فيها عوجا نبوین پدے کے جورا ولا امتا او نلوڑا. نو دا بطول یو فلیٹ نطول انسانان با دا خدای مخت حاضر بلاگی نچرتا ٹرینچ دے چی سڑے پکی پٹ سی نچرتا غرش دا چی دا غی شاتا. واپس پل سبق یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اسماننا بهم بدلشی وبرزوا للہ الواحد القہار خلق با ظاہر شی اللہ تعالی تاچ اکیو دے غالب دے وتر المجرمین بنب تکری من الخلق یوم یذن فتا ورزبان مقربین تڑلی شی بے فی الاسفاد پچیننو کی تردی شوئے بس کی پس زنجروں کی سرابیلو من قطران یو سراویل دے یو سرابیل دے. سراویل وہ ایک ٹراؤزر تھا سرابیل وہ ایک قمیص تھا. سرابیل وہ ایک قمیص تھا. تسوں قمیص ہوئے ہاں سرابیلو من قطران ندلتا تینا مراد ڈریس دے. سرابیلو من قطران او دوی ڈریسونا من قطران دابد قطران نہیں نو قطران یہ خوگورا موجود دور کے خو دا آئل بلا دیر شیری آئل او دا سنتیٹک ڈریس سمرہ چی جوڑی گی دا دے گیس او گیسولین دے شیرین دے جوڑی گی. سنتیٹک ڈریس سرسنا جوڑی گی دا رزمہ کی نا کم تیل کی راؤز دے خیرو نا جوڑی کنا سنتیٹک ڈریس سرسنا جوڑی گی دا کارٹن نا خونی خدا کم تیلو نا اصل کی قطران دا آغا تیل دی چی عرب پہ ہم خبرو عرب پہ ہم خبرو نو دا قطران زکا اللہ تعالی استعمالو کو یو ونه دا تاسو پتہ نشي سوای ورته دا زمون په دې وطن کې دا دروازې یو دا شي نه جوړیږي صحیح. مونږ یو ته چیل وایو یو ته پرتل وایو یو ته نختر وایو یو ته دیار وایو څوک ورته بیاړ وایو. په دې غرو باندې ولاړی دنګ دنګ هغه چل غوزه پکې کیږي. نه نه جوز نه جوز خو بل شی دی د جوز نه دی او دقه دی او ډېر لوړ لوړ دغه او ډېر سخت غټ وي او ډېر قیمتي وي. یو فټه پته نشته اوس په 500 روپۍ ده که څو ده یو فټ په 500 شپږ سو کالدارې باندې صحیح شو. نو هغه نه په یو د هغه یو خاص قسم دی چې هغه کله پچنې کې یعنی ولاړه ونه چې هغه زخمی کې نو د هغه نه تیل راوځي لاندې ورته کیمانې خودي او که تاسو ته کتلی زمون په دې وطن کې دا څوک دا میز او دا وزې او داسې نه ساتي ګوټس او لیمز په دې باندې یو سکن ډیزیز راشي نو بیا هغه تور تیل په لګي هغه تور تیل دا دیونه ته موږ ورته رانځړو وایو موږ ورته رانځړو وایو صحیح شو. نو اوس دغه رانځړو نو هغه داسې زبردست بلیږي کدی دا دې تیل دې وو هغه اور راځي ځان صحیح. نو بس هر یو تیل چوي هغه اور ځان طرف کی. اللہ تعالیٰ فرمائی جہنم کے بدخل کو ڈریس د تیل جوڑی ڈریس بیسی نو اللہ تعالیٰ دی معافی ہوگی. سرابیلو من قطران ڈریسنا دی دابد آئل جوڑی وتخشا وجوم النار او کور کئی بمخنو دیل اود چاہتے رنا
لیجزی اللہ دے دا پارا چی بدلور کی اللہ تعالی نفس تاچ دا سامر کرے دے ان اللہ سریع الحساب تاکہ سر اللہ تعالی زر حساب کو ان کے دے حاضا بلاغ للناس اللہ تعالی فرمائی دا قرآن کامل نصیحت کے خلق دا پارا ہے حاضا بلاغ للناس دا قرآن کامل مکمل نصیحت تے خلق دا پارا خو خلق دا دی نصیحت نا فائدہ ولی ناخلی صحیح او بلاغ دا سے نصیحت تو وہی کہ کتاب پہ عملوں کو نو مقصد تب ورسی کتاب پہ عملوں کو مقصد تب ورسی ھذا بلاغ للناس ولینذروا بے ادا دے دا پارا کہ دی توارننگ ورکے چھ دے قرآن سنا ولیعلموا ادے دا پارا چھ دوی پوشی انما خبر دادا ہوا چھ اللہ تعالی الہ واحد اکیو معبود دے ولیذکر ادا دے دا پارا چھ نصیحت واخلے اولو الالباب دا عقل خاندان خلاصہ سورہ ابراہیم ابتدا چھ دا چې دا قرآن دې د پاره چې خلک د تیرونه رڼا ته راوباسي دویمه خبره د دې مقصد د پاره هر پیغمبر د خپل قام په ژبه لېږلی شوی دی چې د پیغمبر لومبه ایډریس یې څوک خپل قوم او نوم د هغې ژبه یې ویله د هغې لغت یې وي بیا واقع د موسی علیه الصلاة والسلام چې قانون د الله یو د پیغمبر د پاره د منون کی د پاره د نه منون کی د پاره د پیغمبر د پاره چې د میسج کنوے کوي د منون کی د پاره چې د کامیاب دی د نه منون کی د پاره چې د بیڑا غرق ده اللہ تعالی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کې بتاتا ته معلوم شي بعینه دغه رولز به اپلای کیږي ستاسو قوم ته دیغه پسې الله تعالی ریفرنس ورکړي د مختلفو قومونو بیا د جهنم تذکرہ چې فالوورز با د خپل لیډرز نه غواړي چې مونږه بچ کړي فالوورز با د خپل لیډرز نه تقاضا کوي چې مونږ د عذاب نه بچ کړي او بل عاقبت به ټول د ابلیس ته تقاضا کوي چې سپیریئر لیډر خو ته د الائنس مشر ته وي نو ته مشر وي نو ته اوس مونږ سره ناغه ورته مړه د خپل په کوم خیر کې ناست یم زه خو لاله خدای په قهر اخلم بس مزه کوي تاسو هم کوئ زه واکم بیا د دې بیان چې توحید کلمه د دې حیثیت د مضبوطی ونه ده د هر قسم آفتونو نه بچتا او د شرک کلمه دا داسې بوټي ده چې جوړ نه لري د داسې بوټي ده چې جوړ نه لري روټ نه لري بیا دلائل توحید او ذکر د نعمتونو چې تو ګوره مفت کې د خدای اسمان د خدای وریځ د خدای انوار د خدای سپوږمۍ د خدای ستوري د خدای سمندرونه د الله دریابونه زمکه دا ټول هر څه استعماله الله تعالی وی دا کوم یو لوګون لیست تر درکو وان تعدوا نعمت الله الا تابانه به سوره پرځونه کړی دي څومره نعمتونه مې درکړي د شمار نه دي صحیح د شمار نه دي دومره شیونه مې درکړي دي خو الله تعالی وی ان الانسان لظلوم کفار انسان ډېر ظالم او ډېر کافر دی الله تعالی شکایت دی چې انسان ډېر ظالم او ډېر کافر دی بیا واقع د ابراهیم علیه السلام چې بیت الله د خیر منبع ده بیت الله د خیر منبع ده او بیا ذکر د آخرت او آخر کې دا چې دا قرآن کریم منزل مقصود ته د رسول لپاره یو کامل پیغام دی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن جميعا ما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكما تلوته عن الليل وعن النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين